ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੁੱਟਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ है। मनोज लगातार मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। मनोज, लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं और गौरव ने भी बहुत डिटेल दे विच दस्सिया है कि जेकर उत्तराखंड तो इन्हां नूं काबू किया गया। हालांकि एक तस्वीर भी असीं दिखा रहे हैं स्क्रीन ते, उसका भी मैं जिक्र करांगी। इस दे विच सानूं मनदीप कौर मोना और उसका पति दोवें नजर आ रहे हैं। पहला तस्वीरां कुछ पुलिस ने जारी कीतियां सन, उन्हां दे बिल्कुल मैच खांदियां ये तस्वीरां ने, यानी कि उही वो दोवें ने। और इन्हां ने एक किस्म का रेनकोट पाया हुआ, लग रहा है कि उत्थे बहुत बरसात हो रही होएगी। पिछे पहाड़ी भी कुछ नजर आ रही है, ठंडा मौसम उत्तराखंड का जिवें हुंदा है, हो सकता उत्थों दी तस्वीर होवे, वो भी असीं दिखा रहे हैं। तो मनोज, तुहाडे कोल की कुछ होर जानकारी, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा सी कि भावें समा लग जावे पर असीं जरूर और जल्दी इन्हां तक पहुंचांगे। बिल्कुल गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ नेपाल ਭੱਜ ਸਕਦੇ हैं। यानी कि बिल्कुल और उसी टूर से ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लगातार काम किया जा रहा ਸੀਗਾ। काउंटर इंटैलीजेंस ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ, 10 ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ मनप्रीत भाऊ दी, वो उत्तराखंड तो ही की गई थी। यानी कि उत्तराखंड तो होंदे होए सीधा नेपाल दा बॉर्डर क्रॉस करके सीधा नेपाल, ये बड़ा ईजी जिहड़ा हैगा वो वे है, क्योंकि नेपाल दा बॉर्डर नेड़े तेरे दा जिहड़ा हैगा पैंदा। इस करके इन्हां दा भी जिहड़ा रूट था बहुत ही शातिक तरीके नाल, बहुत ही पूरी प्लैनिंग दे नाल, क्योंकि पहला भी ये क्लीयर हो चुका है, जिहड़े कमिश्नर ऑफ पुलिस दस चुके ने कि जिहड़ी भी पूरी वारदात नूं अंजाम दिता सीगा इन्हां ने करोड़ां दी लुੱਟ कीती सी। 10 लोग सीगे, किसी भी कोल मोबाइल नहीं सीगा। यानी कि मनदीप कौर डाकू हसीना ते मनजिंदर दा जिहड़ा साथी है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मना किया सीगा कि कोई भी उस वेले जद इस पूरी वारदात ਨੂੰ ਅਸੀਂ अंजाम देवांगे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। यानी कि उन्होंने पता सी, बहुत सारी चीज़ां उन्होंने पता सी कि जेकर वो मोबाइल यूज करेंगे तो डंप डाटा निकल के पुलिस उन्होंने फड़ सकती है। बहुत ही शातिर तरीके नाल इस लुੱਟ ਦੀ वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता सी। इस केस 'ਚ भी यही होया है, इस केस 'ਚ भी वो मोबाइल जिहड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन टैक्नीकली दी जिहड़ी मदद की गई है या फिर ह्यूमन जिहड़े रिसोर्स होंदे हैं, ह्यूमन इंटैलीजेंस जिहड़ा होंदा है पुलिस दा, वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता इहदे विच होई है, क्योंकि एक ब्लाइंड सी, किसी तरह की कोई मोबाइल यूज नहीं कर रही सी डाकू मोना, तो उस तो इलावा जिहड़ा उहदा हसबैंड है वो भी किसी तरह का कोई मोबाइल यूज नहीं कर रहा सीगा। ये दर पदर जिहड़ी पुछगिछ अगे तो अगे चीज़ां हुई, अगे तो अगा कित्थे जा सकते हैं, उहदे भरा तो जिहड़ी पुछगिछ हुई है, जिहड़ी डाकू मोना दा भाई हैगा जिन्हें रील पाई सी 19 साल का हरप्रीत, उस तो पुछगिछ हुई, उन्हें दसी कोई चीज़ां कि ये गल कर रही सी मोना, तो उस तो उहदे बिहाफ नाल पुलिस लगातार काम कर रही थी। उस तो इलावा जिहड़ा मनजिंदर फड़िया गया सीगा, मनजिंदर तो पहला टैंक तो 50 लाख यानी 1.5 करोड़ की तो रिकवरी मनजिंदर तो ही हो चुकी है। हुण तक 5 करोड़ 75 लाख की रिकवरी हो चुकी है। बाकी दी जिहड़े पैसे ने वो इस तो रिकवर हो सकते हैं, ये हालांकि संभावना है, हालांकि हजे कोई रिकवरी जिहड़ी है गल नहीं सामने आई, क्योंकि जब इन्हूं लुधियाना लैके आया जाएगा तो उस तो बाद पुछगिछ खुलासा करेगी कि बाकी दी जिहड़ी रकम है वो किहदे कोल है, इहदे कोल हैगी तां कित्थे इहने लुकोई हुई है। लेकिन पुलिस इहदे विच बेस ते काम कर रही थी कि आखिर डाकू मोना ते उहदा जिहड़ा हसबैंड है वो कित्थे जा सकते हैं। बाय एयर गए ने, बाय गड्डी गए ने, बाय टैक्सी गए ने, बाय बस गए ने, ये सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है। उत्तराखंड की एक होटल की गल सामने आ रही है जिथे इन्हों काबू किया गया है। हालांकि उत्थे काफी मीह पै रहा है, लेकिन जी काउंटर इंटैलीजेंस ते लुधियाना की जी वक्-वक् टीमां इहदे विच बनाई गई सी, वो लगातार ट्रैप कर रहे थे ते आखिर उन्होंने बड़ी सफलता जी है इहदे विच हासिल हुई है कि डाकू हसीना ते उहदा जिहड़ा हसबैंड है उन्होंने काबू किया गया। इहदे विच दो चीज़ होर चीज़ां ने, 1.5 करोड़ की जी रिकवरी हुई है। मनजिंदर ऑफ मनी जिहड़ा मास्टरमाइंड है, इहदा जिहड़ा साथी है, उन्हें भी पुछगिछ बारे डाकू मोना के बारे बहुत सारी चीज़ां दसी सी कि किस तरह उन्होंने पूरी प्लैनिंग की और किस तरह मैनू मोना ने अपने जाल च फसाया। पुछगिछ ये भी गल उन्हें कही है कि मैनू जाल च फसाया गया, मैनू उकसाया गया, मैनू प्रोवोक किया गया डाकू हसीना वालों, मनदीप कौर वालों कि असीं ये लुੱਟ करते हैं, साडे कोल पैसे नहीं है, साडे कोल बहुत कर्जा है ते तुसीं इहदे विच काम किया होया है, तुसीं करोड़ां दी लुੱਟ करो, तुहानूं खामियां पता है ते असीं लुੱਟ करके फिर आपां इत्थों भज जांगे, करोड़ां दी लुੱਟ करके। और इस तरह की जिहड़ी पूरी
ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਮਨੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 4-4:30 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਨੋਜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਜਣੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਏਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰੀਲ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਰੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਪਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਤੇ 9 ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ EMPLOYEES, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।